आज यही स्थान मुझे प्रार्थना करुली आम माँ आम पास्टर बाबू ओडिया में शुणिले कि नहीं जानिले देश ये देश आम गजपति लोक आम गजपति लोक कि माने जन्म जन्म केउठारे बढ़िले कि मात्र सेवा करने मु जाने जो नुआ नुआ समय आम बालक बाबू मिश्रा को ओडिया बुझुना से मुझे तेलुगु कह हाथ साइका काम कर हाथ साइका कर आमर हिंगा पास्टर शांति नगर पास्टर कार्य करती सहित मिश्रा बेले को ओडिया बुझुना किसी ना मु ओडिया कहले से बुझी पारने से तेलुगु कहले किंतु आज से ओडिया रे गिरजा करूची प्रेज द हालेलुया हमर गजपति वासी ओडिया रे एके बारे आसंतो दीतिटा पद मो पढिबी काई कि जो लोक माने हजार मान को लाभ करती से मान पाए पुरस्कार ना ना अच्छे अच्छी प्रेज द गोटे जगार आम गीता प्रचार कलु साइड बुलु बुलु प्रचार कलु दाल नहीं गीत गाई तेलुगु एरिया गीत गाइला उठा गीत गाई प्रार्थना कर मझे अच्छी कौन कि आम प्रार्थना करुचु आसी मत आसी दी जन पेंट मैंने पिंधन धोती पंजाबी आ मत मुंड ठार उजाड़ी देख प्रेज हालेलुया मुंड ठार उजाड़िला मुंड ठार पानी आमेन कला बेले देखु कि तेज कि कौन एपरी सेवा उपासना गोटे मालागा जाइए मालागा गला उतारे आओ प्रार्थना करुचु गाड़ी कले तो गले किंतु शेष में मत जोर लोग आसले किंतु बोले हाथ मारी मु पड़ी ना हाथ तले चापी देला तो पहले मत पदा काट देला मुंडाली काट देला कहला आओ केबे स्थान को आसीबो तोके मॉडल कर प्रेज द हालेलुया 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 सेई काम लोक के कहते आगे आगे आसुथिलो आगे अबे आसुना सतर सोरा गीत गाई तेलुगु गीत गाई उड़िया गीत गाई हिंदी गीत गाई मोर शरण है आपन पर शरण है ना मते देखि दे छ गोटे खोसा तेलुगु गीत तेलुगु गीत है बुझना चित्ती नना ब्रतुकु रागिलिना हृदयं नलिगिना मनसु अंकितं नीके प्रभु चित्तिकिना ब्रतुकु रागिलिना हृदयं चित्तिकिना ब्रतुकु रागिलिना तो हमरा हंडी चूर्ण सतना नहीं सब गीत गाए जाओ आज कथा परिवार कथा पढ़ेगी आज कथा पढ़े आपण मैंने हितोपदेश
11 পর্ব 30 পদ থেকে পড়ো তো। হ্যাঁ হ্যাঁ ହାଲେଲୁୟା। ଜ୍ଞାନୀର ହୃଦୟ କୋଣେ ଲେଖାଇଛି ଧାର୍ମିକର ଫଳ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ। ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ। ମଲା ଗଛ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ? ମଲା ଗଛ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ? ଖୁଣ୍ଟ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଶୁଖି ଯାଇଥିବ, ଡାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିବ, ପତ୍ର ନଥିବ ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଲେଖାଇଛି ଧାର୍ମିକର ଫଳ ଜୀବନଦାୟକ, ପୁଣି ଯେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କଣ କରିବ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜଣେ ଲୋକ ଲାଭ ହବ। ଆପଣମାନେ ଆସି ଦେଖିବେ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଖବର ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 5 ଦିନ ହୁଏ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ନଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବରଂ କି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୁହା ଗୋଡ଼ି କି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି କାତିରେ ବାସ୍ତିତ ଲୋକମାନେ କିଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ପରିତ୍ରାଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇପାରିବେ। এই କାରଣରୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଅଣାଅଶୀର କାଇଁ 11 ପଦ ଟିକେ ପଢତ। 79 पर 79 ଗୀତ ସହିତ ବନ୍ଦୀର ଆହାକାର ତୁମ୍ଭ ଚାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ। ତୁମ୍ଭ ପରାକ୍ରମର ମହତ୍ତା ଅନୁସାରେ ମରଣାନ୍ତେ ନିରୂପିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ହାଲେଲୁୟା। ବନ୍ଦୀର ଆହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବନ୍ଦୀ ମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ବନ୍ଦୀ, ଦୁଷ୍ଟତାରେ ବନ୍ଦୀ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀର୍ଜା ନାହିଁ, ଉପାସନା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତା ସହିତ ଗୀତ ସହିତ 102ର 19 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ବନ୍ଦୀର ଆହାକାର ଶୁଣିବାକୁ ହତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିରୂପିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମଧାମରୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ। ହାଲେଲୁୟା। ବନ୍ଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ପଢିବା। ଗୀତ 24ର 11 ପଦ ଟିକେ ପଢତ। ମାତ୍ର ମୁଁ ନିଜ ସିଦ୍ଧତାରେ ଆଚରଣ କରିବି, ମତେ ମୁକ୍ତ କର ଓ ମୋ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ। ଗୀତ 24ର 11। କର ଓ ହତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଉଛୁ, ଗାଈ ସାରା ଦେଉଛୁ। କିଏ ଯିବ ବୋଲେ କିଏ କହିପାର ମୁଁ ଯିବି କହିବ, ସେ ନା ଯାଇ ପାରିବ। এই কারণରୁ ବନ୍ଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବର 3 ପଦ ଟିକେ ପଢ। ସେମାନେ ଆକାଶର ସୃଷ୍ଟିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି, ତାରାଗଣର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେ ଆକାଶର କିପରି ତାରା ପରି ହେବେ। ଖାଲିରେ ପ୍ରଭୁର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ। এই ସ୍ଥାନକୁ ଆସି
प्रिय परिवार अपमान निंदा मु जानी विभिन्न संकट देई से माने गति कर आज ये पर्यंत सेमती बैलेंस रे तथापि सेवा कर आसतु आज कथा आम से आग को आम जाई सामने कहीं अनेक कथा अच्छी तथापि प्रभु आम को मंगल करी अनुग्रह कले दया 12 मास बंचे देखा जे प्रभु आम को वर्ष वर्ष बंचे केमती माध्यम देखा 12 मास गत वर्ष 23 साल प्रथम दिन में प्रार्थना कर प्रभु आम आग आखि आगे दीर्घ मास दीर्घ दिन दीर्घ सप्ताह अच्छे प्रभु आम केमती बंचू ना तथापि आम कौन कले कौन कले हालेलुया हालेलुया बंचे आ नुआ वर्ष दे प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह एबे 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 बहुत ना नहीं कैलेंडर देखु तो ना आमे सकाळ पहिले मते देखु तारीख ओ मास ओ दिन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया काई की गीत सहित गोटे पद लिखा है जे दिन 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 मो मास संख्या गणना गणना किंतु आज कथा आपण माने विलाप पुस्तक 3 पद कहीं 22 पद टिके पढ़ अलग नड़े पड़े थी ना पाखरे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सदा प्रभुंकर विविध दया दया गोटे दया नुहे एक अधिक प्रभु को गत वर्ष 23 साल अभाव अनाटन दारिद्रतार समस्त आम को उद्धार करे पर्यंत आनिले विविध दया रोग समस्या थिला संकट थिला सब मन को रक्षा करी आनिले विविध दया सकाशे ता सहित की दया आम पाई रही आमे गोटे गोटे केता पद आमे पढ़िबा आपण टिके देखंतु आदि पुस्तक 32 पर्वर 10 पद चंचल चंचल पढ़ को बोकोटा नेलानी दीटा तुम भी एई दास प्रति जे समस्त दया ओ जे समस्त विश्वासता प्रकाश करियछ मु तहिर किंचित ही पाइबार योग्य नहीं। हालेलुया याकूब कहिले मते जे एते दया करिछ मु किंचित मात्र खबर टिके मत पाइबार योग्य सतला ना तार दयार आम बंचीचु खाइबार देले पिबार देले घर द्वार को जगह लोक माने पहाड़ अंचल टाउन को आनी ना कबे के जो पाला के घर करथिलु बाबू आगु करथिलु के ना ताकर दया प्रेज द लॉर्ड ताकर दया सकाशे ए पर्यंत आमार को मंगल करी आने सेति भाई यात्रा पुस्तक 33 पद 19 पद टिके पढ़ से उत्तर कले आम्बे तुम सम्मुख दे आपणार समस्त उत्तमता गमन कराइबा
ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରିବା ଆମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ ତାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଯାହାକୁ ଦୟା କରୁ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ସମତ କରିବେ ନାହିଁ ମା, ସମତ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ତା ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ସେ ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ମଉସାକୁ କହିବେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ କହିଲେ, ସେ ବଡ଼ ପିଚକାଟିଆ ଲୋକ ବିଚାରିଆ ଲୋକ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ମତେ ଦେଖି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣରୁ ଗୋଟେ ଘାଟ ସ୍ଥାନରେ ବା ଗୋଟେ କୋଣା ପାଖରୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିବି। ସେତେବେଳେ ସେ ଗଲାବେଳେ ତାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶ ଦେଖିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। এই କାରଣରୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦୟା କରିବା ତାକୁ ଦୟା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 54ର 10 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ। ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କରୁଣା କରିଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ, ସେ କହନ୍ତି ପର୍ବତ ଗଣ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବେ, ଉପପର୍ବତ ଗଣ ଟଳିବେ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ଦୟା ତୁମ୍ଭଠାରୁ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପର୍ବତ ବରଞ୍ଚ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ ପଛେ ନା, ଆମର ଦୟା ତୁମଠାରେ ଘୁଞ୍ଚିବ ସଦା ସର୍ବଦା। ଯାକୁବକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯୋସେଫକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋସେଫକୁ ଭାଇମାନେ ବିକି ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ନା ବିକିଲା ନା, ନିଜର ଭାଇମାନେ ସେ ପଠିପ ରାଜାଙ୍କର ଘରରେ ବିକ୍ରିତ ହେଲା, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସେଥିପାଇଁ ଦୟା ତୁମ ଠାରୁ କଣ କରିବା ନାହିଁ, ଟଳିବା ଘୁଞ୍ଚେଇବା। ଏବେ ଗୀତ 57 10 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ତ। କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଦୟା ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଦୟା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ ଏ ଭୂମିରୁ ବା ଜଗତରୁ ବା ସ୍ଥଳରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୟା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ 89ର 33-34 ପେପର। 33-34 ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣା ଉଷ୍ଠାଧରରୁ ନିର୍ଗତ କଥା ଅନ୍ୟତା କରିବା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଆପଣ ପବିତ୍ରତା ଘେନି ଥରେ ଶପଥ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦକୁ ମିଥ୍ୟା କହିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯାହା ନିୟମ କରିଛୁ ତାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ହିଁ। ସତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ସତରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିପାରେ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବାପା ଅଛି, ଆମେ କୌଣସି ଡିନାମିନେସନ୍ ଆମର ନାହିଁ, କି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ, କି ସଂସ୍ଥାରୁ ଆମେ ପାଉଛୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁ। ତଥାପି 43 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ଖାଇବାର, ପିଇବାର, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଝିଅମାନଙ୍କୁ, 2ଟା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଦୟା ରହିଛି, ସେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି କେବେ ଟଳିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ସଂହିତା 103 ପର୍ବର 8 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ନେହଶୀଳ ହଁ ଓ କୃପାମୟ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ସେ ନିରନ୍ତର ଧମକାଇବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସଦାକାଳ ଆପଣା କ୍ରୋଧ ରଖିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଅବାଧ୍ୟ ହଉ, ଚେଷ୍ଟାକାରୀ ହଉ, ଅନେକ ସମୟ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ତଥାପି କ୍ରୋଧ ରଖିବେ, କ୍ଷମା କରି କ୍ଷମା। ତାଙ୍କର ଦୟା
ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ପ୍ରତି ସେଥିପାଇଁ ସେ 103 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦିଅ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହୋ ଆପଣ ଭୟକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ ହଁ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିୟମ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆହା ପୁଣି ପାଳନାର୍ଥେ ତାହାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି କ୍ରମେ ଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ପୁତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟା କିନ୍ତୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ। ସେଠି ମୋର ଗୀତା କରୁଥିଲି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଭୟ କଲେ କଣ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେଠି ମୋ ଗୀତା ଭୟ କଲେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମଙ୍ଗଳ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ଉଦ୍ଧାରି ଆମେ ଭୟ କରିପାରୁ ନା। এই কারণରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରାଦି କର୍ମେ ତାଙ୍କର ଦୟା କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। ହୋସେୟା ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 7 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ତ। আহা ଓ ଧନୁ କି ଖଡ୍ଗ କି ଯୁଦ୍ଧ କି ଅଶ୍ଵାମଣ କିଅ ବା ଅଶ୍ୱାରୋହୀଗଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନ କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରି ହାଲେଲୁୟା। ଏପରି ଦୟା କରିବା ଯେ ଜିହୁଦା ବଂଶକୁ କି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ତା ନୁହେଁ ଆଜି ନିରୀହ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରୁନୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁନୁ ଗୁଣାନୁବାଦ କରିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୟା ମହତ୍ ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବର 34 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ତ। ମିଶରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆହା ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଅଛୁ ଦେଖିଅଛୁ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଶୁଣିଅଛୁ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅବତରଣ କରିଅଛୁ। ହଁ ଆଉ ଏବେ ଆସ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ମିଶରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ କାନ୍ଦିଲେ ସେମାନଙ୍କର କାନ୍ଦନ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଲେଶ ଦେଖିଲେ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ବୋଲି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଦୟା ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସେଥିପାଇଁ 78ର 38 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ତ। ମାତ୍ର ସେ ସ୍ନେହଶୀଳ ହେବାରୁ ହଁ। ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରି ହଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ନାହିଁ। ଆହା। ପୁଣି ସେ ଅନେକ ଥର ଆପଣା କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରି ହଁ। ଆପଣା କୋପ ଉତ୍ତେଜ କଲେ ନାହିଁ। ଆହା ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ମାଂସ ମାତ୍ର ମାତ୍ର ଓ ବହିଯାଇ ଫେରି ନ ଆସିବା ବାୟୁ ସ୍ୱରୂପ ଏହା ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜଗତରେ ମାତିଥିବା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେ କ୍ରୋଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ରାଗ ଉଠୁଥିଲେ ଗିର୍ଜା ଯିବା ଗିର୍ଜା ଯାଉନୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବାଇବଲ ପଢି ପାରୁନୁ ଅବାଧ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଲା ବେଳେ ସେ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ ମଙ୍ଗଳ କଲେ। ତା ସହିତ ଗୀତ ସହିତ 106ର 7 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ତ। ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଆହା। ମିଶରରେ ତୁମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ସବୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ଦୟାର ବାହୁଲ୍ୟ ସ୍ମରଣ କଲେ ନାହିଁ। କଲେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ସୁଫ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ବିଦ୍ରୋହାଚରଣ କଲେ। ତେବେ ସେ ଆପଣା ମହାପୁରୁଷ ପରିଚୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ନାମ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ସୁଫ ସମୁଦ୍ରକୁ ଧମକାନ୍ତେ ତାହା ଶୁଷ୍କ ହେଲା ତହିଁରେ ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇ ଘେନିଗଲା ପରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଜଳ ଦେଇ ଘେନିଗଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଘୃଣାକାରୀ ଲୋକଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସମୁଦ୍ରରେ ଆସିଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ
23 সাল পূর্ণ কলে আমি 24 সাল আজি যায় আমি ছুটি সুবিধা হবে শেষ শেষ পর্যন্ত কিন্তু লেখা ହେଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଦୟାକୁ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଖାଇବାର ଦେଲେ ପିନ୍ଧିବାର ଦେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଗଜପତିରେ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋଟେ ଗାଁ ଆମେ ଯାଉ କାଠ ବେଢ଼ା ଘର ବୋଲେ କାଠ ଚାଞ୍ଚି ପକେଇ ସେଠି ଗୋଟେ ପଟ ମାଟି ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଆମ ଭାଷାରେ ହିରି ଦେଖିବ ପାରୁ ବାବୁ ହିରି ସିନ୍ଧିଆ ଘର ଲୋକ 3 ମେହେଲା 4 ମେହେଲା ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗଲେ ଅଭାବ ଥିବ ସେମାନେ ପ୍ରତି ଘର ଡାକିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଖିବେ ଅଭାବ ଏବେ ସମ୍ପତ୍ତି 30 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି 30-32 ଟଙ୍କା ଅଛି ସୁନା ତଥାପି ଟଙ୍କାଟି ଦେବା যাব উপাসনা ହେବ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ ତଥାପି ଦେବାର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯିଶା ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ପଢ 26 10 ପଦ ଟିକେ ପଢ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରାଗଲେ ହେଁ ସେ ଧର୍ମ ଶିଖିବ ନାହିଁ ଓହୋ ସରଳତା ଦେଶରେ ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ଅନାଇବ ନାହିଁ ତା ଦୟା ଏ ଦେଖବ ନା ହଁ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ହଇନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିବେ କେତେଟା ସଂସ୍ଥା କେତେଟା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ତା କଥା ଆମେ ଜାଣୁ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ହାଲେଲୁୟା এই କାରଣରୁ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ କ'ଣ କରିବ ନା ଧର୍ମ ନା অধর্ম আকাশে না ধর্ম হালেলুয়া এই কারণରୁ হোসেয়া পুস্তক 4 পର୍ବର 6 ପଦ ଟିକେ ପଢତ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ଆମର ଯାଜକ ହେବ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାସରିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନ ଗଣଙ୍କୁ ପାସରି ପକାଇବା ପ୍ରିୟମା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମତେ ଯଦି ତୁମେ ପାସରେ ଯିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ମତେ ବଲେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁ ମାଥିବ ପୁସ୍ତକ 25 ପର୍ବ 34 ପଡ଼ନ୍ତି କାହାକୁ ଶିଖା ରାଜା ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କହିବେ ଆସ ମଗର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ରମାନେ ହଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦୀ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ଅଧିକାରୀ ହୁଅ ତାପରେ କାରଣ ମୁଁ ପୂଜିତ ଥିଲି ଥିଲି ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପୂଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ ହଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲି ହଁ ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ ହଁ ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି ହଁ। ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ ହଁ। ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଥିଲି ମତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେଇଲ ହଁ। ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି ହଁ। ମତେ ସଂଖୁଡ଼ିଲ ହଁ। କାରାଗାରରେ ଥିଲି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ ହଁ। ସେଥିରେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଉତ୍ତର ହେ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ହଁ। କେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁଦିତ ଦେଖି ଆହାର ଦେଲୁ ଦେଲୁ। ଅବା ଦୂଷିତ ଦେଖି ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲୁ ଦେଲୁ। ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଦେଖି ଆଶ୍ରୟ ଦେଲୁ ଦେଲୁ। କିମ୍ବା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଦେଖି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେଇଲୁ କରେଇଲୁ। ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ ଅବା କାରାଗାରସ୍ଥ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲୁ ଗଲୁ। ପୁଣି ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଦେବେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି କହୁଛି। ତୁମେମାନେ ମୋହର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଁ। ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା କରୁଥିବାରୁ ଦେବାରୁ। ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିବା ହାଲେଲୁୟା ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବାରୁ ତୁମେ ମତେ ମନେ ରଖ ଏ ଦୟା ପ୍ରଭୁ ଦୟା ପରେ ଦୟା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ପରେ ମଙ୍ଗଳ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ତଥାପି ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବାନି ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖୁଦିତ ଥିଲି
ତୃଷିତ ଥିଲି, ଉଲମ୍ବ ଥିଲି, କାରାଗତ ଥିଲି, ଏପରି ବେଳେ ତମେ ମୋତେ ସଂଖାଳିଲ। ସେତେବେଳେ ଧାନୀ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେବେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିବ, କେବେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ ଶେଷ କରିବି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଅଧିକ କଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠି କହିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଷ୍ଟରମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ, ଧନଶାଳୀ ଲୋକମାନେ। ଆମର ଆମେ ଗୁଣା କଲୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ 12,000, କାହାକୁ 17,000, କାହାକୁ 18,000, କାହାକୁ 10,000, କାହାକୁ 8,000। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମିତିରେ ବକ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନ। ଏଇପରି ଗୋଟେ ସେବା ହେଲା, ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁବ ସମିତି ସଭା ନା ମହିଳା ସମିତି ସଭା। ଟିକେ ମନୋଯୋଗୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାଣୁଛ ତ? ସେବା ଚାଲିଛି, ସେବା ଚାଲିଲେ ଲୋକମାନେ ସଙ୍ଗୀତ କଲେ, ଉଦ୍ଦୀପନା ସଙ୍ଗୀତ। ଲେଖା ହେଇଛି ଉଦ୍ଦୀପନା, ଉଦ୍ଦୀପନା କଣ ମହା ଉତ୍ସବ ହେବ, ଉଦ୍ଦୀପନା ମହା ଉତ୍ସବ। এই ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭା, ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ସବୁ ସରିଗଲା। ନିଜେ ଯୀଶୁ ସେ ଗାଁ କେମିତି ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋର ଜାଣତାରେ ମୋ କଥା କହୁଛି। ସେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆରେ ବାହାରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଏମିତି ପୁଣରେ ଯାଇ ବସିଲା ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ବୁଢ଼ା ପଡ଼ି ଗୁଦୁଳା ଧରିଛନ୍ତି, ଗୁଦୁଳା ରଖିଲେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୁଦୁଳାରୁ ବାଇବଲ କାଢ଼ିଲେ, ବାଇବଲ କାଢ଼ିଲା ପରେ ଏକା ଦିଶୁଛି ସେଟା କିଏ? ସେଟା କିଏ? ବସିଲା ଉତ୍ତରେ ସବୁ ସରିଗଲା ଉତ୍ତରେ ସର୍ବତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏ ବୁଢ଼ାକୁ କିଏ ପଚାରିଲେ? ନ ପଚାରିବାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ, ବିଧବା ମା, 2 ଜଣ ଅଟକି ରହିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, ଏ 2 ଜଣ ଅଟକି ରହିଗଲେ। ରହିଲା ଭିତରେ ସେ ଝିଅ କହୁଛି, ଝିଅ କହିଲା ମା ଏ ବୁଢ଼ାକୁ କିଏ ନେଲେ ନା? ଏ ବୁଢ଼ା କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କେମିତି ଆସିଛି, କଣ କରୁଛି, କିଏ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, କିଏ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ଆକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ମା ଆକୁ ନେବା ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ପଖାଳ ଅଛି, ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ସରଳରେ ଏକା ମା କହିଲା, ଏ ମା ଧନୀ ଲୋକମାନେ ନେଲେ ନାହିଁ, ମା ଧନୀ ଲୋକ ନେଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ପଖାଳ ଟିକେ ନେଇକିରି ଆଉ ଲଜ୍ଜା ନେଇକି ଆମକୁ ଲାଜ ଲାଗିବ ନାହିଁ କି ପଖାଳ ଆଉ ଦେବାକୁ। ହଉ ମା ଆମକୁ ଯାହା ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣୁ ନାହିଁ କି? ପାଖକୁ ଗଲେ ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଆସ, ବୁଢ଼ା ପା ଆସ ଆମ ଗଲା ଉତାରି ଛପା ପକେଇଦେଲା, ବସିଲା ସେ ବୁଢ଼ା। ମା କହିଲା ମା ଝିଅ ତୁ ବୁଢ଼ା ବାପା ସହିତ ବସିଥା, ମୁଁ ଖାଲିଟା ପଖାଳ ଖାଉଛି, ଆଳୁ ରାନ୍ଧିବା, ଆଳୁ ରାନ୍ଧିକିରି ଆଉ ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ବାଡ଼ି ବଡ଼ ନିଆଁ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ନିଆଁ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ଉତାରି ଝିଅକୁ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ସେ ଠିଆ ହେଲେ କହିଦେଲେ, ଝିଅ ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସେବା ଉପାସନା ହେଲା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଧନୀ ଗାଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଁ, ସମସ୍ତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଲେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ସେଠି ନାହିଁ, ମତେ କିଏ ପଚାରିଲେ ଅଛି, ମତେ କିଏ ଦେଖିଲେ ନା, କିଏ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। ମା ତୁ ଜାଣିଲୁ ମା ମୁଁ ଆସିନି, ମା ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳେ ତୁ ମା ଏ ଜଗତରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ, ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କର।
ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୋର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅଙ୍କୁ ମା ସୁରକ୍ଷା ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆମେ ସେ ବୁଢା ନାହିଁ ବୁଝଲା ବୁଝଲା ଆମେ କହିବା କି ସେତେବେଳେ ଉରି ପଡ଼ିଲା ଆମେ କଲେ ବୁଢା ନାହିଁ କହିଲା ଧାଇ କରି ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ଗଲା ଏ ମା ତିନି କହିଲା ମା ଏମିତି କହିଲା ଉଠାରେ ସେ ବୁଢା ମତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ମାୟା ହେଇଗଲା ନାଇଁ ମା ଆମର ସବୁ ଦେଖିଥିବ ଭାବିଲେ ପାଷ୍ଟର ପଳେଇଥିବ ଧାଇ କଲେ ପାଷ୍ଟ ବାବୁ କେଡ଼େ କଥା କଲ ମା ଆମ ଘର ଡାଲି ବଢିଛି ତରକାରୀ ବଢିଛି ସବୁ ବଢିଛି ଇଆଡ଼େ ଆଣିଲ ନାହିଁ କେବେ ପଳେଇଲା ଉତ୍ତାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ସେବା କରିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି କାହିଁକା ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 9 ପର୍ବର 12 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ କରୁଅଛି ତା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଉଛୁଳି ଉଠୁଅଛି ହାଲେଲୁୟା এই ଦାନ ରୂପ ସେବା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେଟା କଣ ହଉଛି ମା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଉଛୁଳି କରିବାର ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶୈଳୀରେ ଯାହାରେ ଏ ଲୋଡ଼ା ଗୋଡ଼ାରେ ତ ଲୁଗାପଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ କଥା ଟିକେ କହୁଛି ଜଣେ ମା ପିନ୍ଧିଥିଲା ଯେ 6 କିଲୋ ଷ୍ଟନ୍ ଲାଗେ 6 କିଲୋ ଷ୍ଟନ୍ ସେଟା କେତିକିରେ ପିନ୍ଧିଲା କି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲା ଖାନେ ପିନ୍ଧିବା 1000 ସେଟା 7000 ନା 8000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ି ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଛି ହୋଟେଲ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ଧାଇ ହେଲା ଯାହା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଚା ଟିକେ ପିଇବା ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିବା ନାଇଁ ନା ମୁଁ ଗଲା ଭିତରେ ଖାଇବି କୋଉଠି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାଣୀ ପେଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଥା ମାରିଦେବେ କି ଆଉ କହିଲେ କୋଉଠି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରତା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଠି ନେଇ ଛାଡ଼ିବି ତାପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦାନ କର୍ମରେ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୀନତା ଦୂର କରିଅଛ କେବଳ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ପଢନ୍ତୁ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବର 13 ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 8 ପର୍ବର 1 2 3 ପଦ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଅଭାବ ମୋଚନ କର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାରରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅଭାବ ମୋଚନ କର କିଏ ପଚାରୁଛି ତମର କଣ ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ତୁମ ଆଡେ ପଚାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁରେ 300 ଘର 300 ଆମ ଗୋଟେ ଗାଁ ଡାକିଥିଲେ ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ପଳେଇଥିବେ ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଲୋକ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଛୋଟିଆ 5ଟା ପରିବାର ଯେ ଏମିତି ଆତିଥ୍ୟ କଲେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ମତେ ଲୁଗାପଟା ଘର ଲୋକ ଲୁଗାପଟା ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଟଙ୍କା ଆଉ କଣ କରି ଗୋଟେ କାର ଭଡ଼ା କରି ମତେ
ମୁଁ କହିଲି ଛୋଟିଆ ସମାନ କିଛି ନଦିଅ ବୋଲି 5ଟା ପରିବାର ଯେ ନିରୀହ ପରିବାର ଗରିବ ପରିବାର କାହିଁକି ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ এই কারণରୁ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 8 ପର୍ବର 1 2 3 4 ପଦ ଦେଖ ଏ ଭାଇମାନେ ମାକିଦନିଆର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଅସୀମ ବାଦନ୍ୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଅତିରିକ୍ତ ଅଭାବରେ ସେମାନେ ଦାନ କରିବେ। ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବାର ସହଭାଗିତା ରୂପ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ବହୁତ ବିନତି ସହ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କଲେ। এই দিনମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେବା କରିବା ଉପାସନା କରିବା ଦାନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଯା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଏଇପରି ଦାନ ରୂପ ସେବା ପାଟିରେ ନାହିଁ। ଆମର ପଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ମା ଅଛି ଧନ ପଛଟା ପାଣି ବା ଆମର ଟିକେ ହେବାର ସୁବିଧା ସେ କହିବ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବି ସେ ନା ଆଖିରିକୁ ଦେବି ଉଡ଼ା ବୁଝୁ ତ ଝିଅ ତଥାପି ଧନ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଏ ଓ ଠାକା ଧନ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଭାଷା ଜାଣୁଛ କି ନାହିଁ ଆମେ ବଡ଼ ବିଚାର କିନ୍ତୁ ওঠ কলে নত করবার এ ওঠা কান্দা হৃদয় ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଡରୁ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସ ଆଜ୍ଞା ଅଛ କି ଆଜ୍ଞା ଦିନେ କହିବି ଗୋଟେ ସାଥି ଟିକେ ପଖାଳ ରହିଛି ହେଲେ ଆମ ଘର ଲୋକ ମତେ କହୁଛି ଆଉ ଆମ ବର୍ଷର ନା ଗୀତା ତୁ ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ଦିଶୁଛୁ ତୁ ଖା 3 ଦିନ ଯାବେ ଖା 3 ଦିନ ଯା ଆମ ଘର ଲୋକ ବୋଲୁଛି এটা ତୁ ଦୁର୍ବଳ ଦିଶୁଛୁ ତୁ ଖା ମୁଁ ତାକୁ ବୋଲୁଛି ତୁ ପିଲା ମାର ତୁ ଖା ଦି ଜଣ ଏମିତି କହୁଛୁ ତୁ ଖା ବୋଲେ ତୁ ଖା ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ମଜା କଥା ହେଇଥାଏ ଆଇଲା ଉତ୍ତାରେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଲୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲା ଟାବାଲ ଦେଲୁ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ବସିଲା ଆଜ୍ଞା ପଖାଳ ମଖା କିଛି କଣ ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ଯଦି କିଏ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ନିରାଶ ହେଇଯାଏ ସେ କହିଲା କାହା ଘରକୁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଲଜାରେ ଆମ ଲୋକ ଘରେ ଥିବେ କଣ ପଖାଳ ମଖା ଥିଲେ ଟିକେ ଖାଇବେ ନାଇଁ ଆମେ ମିଛରେ କରିବୁ ଆମେ ଖାଇଥିବା ପଖାଳଟା ଟିକେ ଅଛି ଏମିତି କରି ମିଛ କରିବୁ ସତ୍ୟ ମିଛ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ବାଇବଲରେ ଅଛି ସେଟା ମିଛ ପରି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଏଲିୟ ଏଲିଶାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ମୁଁ ଅମୁକ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇଯାଉଛି କହିଲା ମନେ ଭୁଲିବା ମିଛ ନା ନାହିଁ ସତ୍ୟ ସେମିତି ପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପଖାଳ ଅଛି ହଁ ସେ ପଖାଳ କାଟିକି ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ପଖାଳ ଦେଲୁ ଖାଇଲା ଆଜି ଦିନ ସାରା କୋଉଠି ଖାଇଲି ମନେ ପାଚିକି ପାରିଲି ଦି ଜଣ କଥା ହଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କିଏ ଯଦି ଖାଇଥାନ୍ତା ସେ ଆଜି ଆମ ଘର ନିରାଶ ଏପରି ହେଇ ଆସିଛୁ এই କାରଣରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଗୌରବ କରିବା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପୂର୍ବ କାଳ ପରି ନାହିଁ ବହୁଳ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
ଏପରି ଦାନ ରୂପ ସେବା ଲେଖା ଅଛି ଏବେ ପୁସ୍ତକରେ 16 ପର୍ବରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ 13-16 ପରା କାଇଁ 13-16 ପରା ପରକା ହଁ ଦାନ କରିବାକୁ ପାସୁର ନାହିଁ। ପାସୁର ନାହିଁ। କାରଣ ଏପରି ବଳିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ପରୋପକାର ଦାନ ପରୋପକାର ଦାନ ଯେ ଜାଣିଛି ଏହା ବଳି ଗୋଟେ ଯେମିତି ମେଷକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଆଯାଏ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସେଇପରି ବଳି ନିଜେ ନିଜେ ବଳି ହେଲେ ଯୀଶୁ ସେଇପରି ଦାନ ଦେଲେ ଏଇଟା ପରୋପକାର। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆଉ କେବେ ଆଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ସହାୟତା କରିବା ମୁଁ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ। ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ ଯୀଶୁ ବାପା ଧନ୍ୟ ପିତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ତମେ ଆଣିଲ ରାଣୀ ପେଣ୍ଟରେ ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ପାଟନାରେ ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟ ତଥାପି ଏ ସମୟକୁ ତୁମ ହାତରେ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଆମେ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କର ଏ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ଦିନର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ବିପଦ ଶତ୍ରୁ ସୈତାନ ସମସ୍ତ କବଳ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ତମର ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କର ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କର ଦାସ ଦାସୀ ପରିବାର ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଏବଂ ଜୁଇକୁ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ପରିବାର ପ୍ରତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆମେ ଯେତେ ଅଛୁ କାହାର କେମିତି ଅଛି ଆମେ ଜାଣେ ନାହିଁ ତଥାପି ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକର ମନ ଜାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ ମାଗୁଛୁ।